Hi, welcome back to my YouTube channel, Science and Maths for Students. Today we would like to discuss about the do these problems in polynomial chapter, page number 62. Okay, so here some of the polynomials are given here. We have to find out what is the relation between the zeros of the polynomial and coefficients of the given polynomial. So these all are the quadratic polynomials. So here one by one, so there are 4 problems are given here. So I would like to explain 1 or 2 problems. You can easily understand the remaining one. Okay, so first of all, the first given polynomial is p of x is equal to x square minus x minus 6. This is the given polynomial. So we have to divide this given polynomial as a factors. So we all know that the product of extreme terms, so that is minus 6 and x square is equal to minus 6 x square. So middle term can be split into 2 terms. So the product should be get the first and extreme and the sum should be gets the middle one. సో మధ్యలో ఉండే మైనస్ ఎక్స్ని మనం 3x ప్లస్ 2xగా రాస్తాం. మైనస్ 3xలో ప్లస్ 2x కలిపితే జస్ట్ వీ విల్ గెట్ మైనస్ ఎక్స్. సో ఈ రెండిట్లో x ఉంది కాబట్టి x కామన్ తీసుకుంటే x మైనస్ 3 వస్తుంది. ఈ రెండిట్లో 2 ఉంది కాబట్టి 2ని కామన్ తీస్తే యూ విల్ గెట్ x మైనస్ 3. అగైన్ x మైనస్ 3ని కామన్ తీసుకుంటే x ప్లస్ 2 వస్తుంది. సో గివన్ పాలినామియల్ ఈజ్ ఫ్యాక్టరైజ్డ్ యాజ్ x మైనస్ 3 and x ప్లస్ 2. ఇది 0 కావాలనుకుంటే either x minus 3 is 0 or x plus 2 is 0. So that means x is equal to 3 or x is equal to minus 2. So x is equal to 3 and x is equal to minus 2 are the zeros of the polynomial. So let us to find out the relation, that is sum of the polynomials and the product of the polynomials. Okay, so the sum of the zeros, that is sum of the zeros are minus 3 plus minus 2. So that is equal to 3 లో 2 పోతే 1 వస్తుంది. సో ఇది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందంటే మైనస్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. సో దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, 1ని మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 1 బై 1గా రాసుకోవచ్చు. దీంట్లో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటండి, ఇట్ ఈస్ మైనస్ 1 అండ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ 1. సో ఇట్ ఈస్ యూ ఆర్ గెటింగ్ దిస్ వన్. Product of zeros, that is 3 into minus 2, 3 2 are minus 6 plus into minus minus కాబట్టి minus 6. Again it is equal to constant term by coefficient of x square. Okay, so it is minus 6 by 1, you will get minus 6. Same as this problem is also given in public examination in 2015. P of x is equal to x square minus 4x plus 3. First of all you have to divide into factors. దీన్ని మనం ఎలా ఫ్యాక్టర్స్గా రాసుకోవచ్చు, 4 1 are 4గా రాసుకోవచ్చు. సో దీన్ని మైనస్ 3x మైనస్ ఎక్స్గా రాసాం. ఈ రెండిట్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 3x మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 3గా రాసాం. ఈ రెండిట్లో ఎక్స్ని కామన్గా తీసుకుంటే ఎక్స్ మైనస్ 3 వస్తుంది. అగైన్ ఈ రెండిట్లో మైనస్ 1 కామన్ తీస్తే ఎక్స్ మైనస్ 3. ఎక్స్ మైనస్ 3ని కామన్ తీసామంటే ఎక్స్ మైనస్ 1 వస్తుంది. సో ఇచ్చిన పాలినామియల్ జీరోస్ కావాలంటే either x minus 3 is 0 or x minus 1 is equal to 0. That means x is equal to 3 or x is equal to 1. So the zeros of the polynomials are 3, 1. So sum of the zeros, that is 3 plus 1 is equal to 4. So that is equal to minus coefficient of x by coefficient of x square. What is coefficient of x? Minus 4. It can be written as minus of minus 4. Minus of minus 4 means plus 4 by 1. Same product of zeros, 3 into 1, that is equal to 3. So constant term by coefficient of x square, that is equal to 3 by 1, you will get 3. Okay, same as third problem కూడా సేమ్ అదే విధంగా ఇచ్చున్నారు. ఫోర్త్ ప్రాబ్లం కూడా అదే రకంగా ఇచ్చున్నారు. అదేవిధంగా సెకండ్ ప్రాబ్లంకి వచ్చామంటే క్యూబిక్ పాలినామియల్స్ ఇచ్చాడు. ఈ క్యూబిక్ పాలినామియల్స్లో మనం ఆల్ఫా బీటా గామా ఇది ఒకటి, తర్వాత ఆల్ఫా బీటా, సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 2 అండ్ దేర్ సమ్స్, దట్ ఈస్ ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ బీటా గామా ప్లస్ గామా ఆల్ఫా అండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద 3 zeros, దట్ ఈస్ ఆల్ఫా బీటా గామా. ఈ మూడింటిని మనం కనుక్కోవాలి. సో ఇందులో 4 ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినాడు. 1 by 1 ఈ టేబుల్ చివరిలో మనం ఫిలప్ చేద్దాం. 1 by 1 చూడొచ్చు. సో ఇచ్చిన పాలినామియల్ ఇది x cube plus 3x square minus x minus 2. It is a cubic polynomial. So it can be compared with the general format of ax cube plus bx square plus cx plus d. దీంతో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు a is equal to 1, b is equal to 3, c is equal to minus 1 and d is equal to minus 2. అంటే ఇక్కడున్న ఏ టర్మ్ని ఇక్కడున్న ఎక్స్ క్యూబ్ యొక్క కోఎఫిషియంట్తో కంపేర్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఎక్స్ క్యూబ్ కోఎఫిషియంట్ 1, ఇక్కడ ఎక్స్ క్యూబ్ కోఎఫిషియంట్ ఏ కాబట్టి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
1. సో b x square కోఎఫిషియంట్ ఇక్కడ 3, ఇక్కడ b కాబట్టి b is equal to 3, c is equal to -1, d is equal to -2. ఈ రకంగా మనకు ఈ వాల్యూస్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు వీటిలో మనం ఆల్ఫా బీటా గామా ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఆల్ఫా బీటా గామా ఫార్ములా ప్రకారము -b/a ఈక్వల్. -b/a అంటే -3/a అంటే 1, 3/1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -3. సేమ్ అదే విధంగా ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా, బీటా ఇంటూ ప్లస్ బీటా ఇంటూ గామా ప్లస్ గామా ఇంటూ ఆల్ఫా కనుక్కోవాలంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు c/a. c/a మీన్స్ ఇట్ ఈస్ minus, what is the c value here? -1, so -1/1 that is equal to -1. అదే విధంగా ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఇంటూ గామా ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -b/a. సో what is the d value? It is -2, so minus of -2/1 that is equal to 2. Just you would like to substitute all these values in this. Same as second one ని కూడా కంపేర్ చేయటం అదే విధంగా రాసుకుంటా పోతాం. ఓకేనా? సో వీటితో పాటు పేజ్ నెంబర్ 64లో ట్రై దిస్ ఇచ్చినాడు. ట్రై దిస్ కొంచెం డూ దిస్ కంటే కొద్దిగా కష్టంగా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇవి కూడా బిట్స్లో వాటిలో వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఒకసారి ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఫైండ్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ విత్ జీరోస్ -2 and 1/3. -2, 1/3తో ఈ రెండు జీరోస్ అయితే దీంతో ఏర్పడే క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఏందో మీరు కనుక్కోవాలి. అంటే ఇక్కడ లెట్ ద గివెన్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ బి ax² + bx + c. ఇట్ ఈస్ ఏ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్. a ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, దీని జీరోస్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా అనుకుందాం. ఓకేనా? ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3 ఇది ఇచ్చినాడు. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 + 1/3, -2 1/3, 3 2 6, 6 -6 + 1 అంటే -5/3 వస్తుంది. ప్రోడక్ట్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 ఇంటూ 1/2, 1/3 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2/3. ఓకేనా? మనకు క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ రాయాలంటే జీరోస్ ఇచ్చినప్పుడు జనరల్ ఫార్ములా ax² + bx + c ఈజ్ ఈక్వల్ టు k ఇంటూ k మీన్స్ సంథింగ్ ఎనీథింగ్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ x² మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ x ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా. ఇక్కడ k ఇంటూ x² మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే మనకు -5/3 వచ్చింది, -5/3 ఇక్కడ వచ్చింది. అదే రకంగా ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా అంటే మనకు -2/3 వచ్చింది. ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఇక్కడ డినామినేటర్లో 3 ఉంది కాబట్టి k వాల్యూని 3 తీసుకుంటే 3 ఇంటూ x² 3x² -3 ఇంటూ మైనస్ ఇది ప్లస్ అవుతుంది. 3 ఇంటూ 5/3 3 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో అప్పుడు +5x. 3 ఇంటూ -2/3తో మల్టిప్లై చేస్తే 3 క్యాన్సిల్ వస్తుంది, -2 వస్తుంది. 3a తీసుకోవాలని కాదు, k వాల్యూ మనం ఇక్కడ జనరల్గా ఇది స్టాండర్డ్ ఫార్మేట్లోకి రావాలంటే డినామినేటర్లో 3 ఉంది కాబట్టి 3తో మల్టిప్లై చేసాం. సో ఇంకొక ప్రాబ్లం ఇచ్చినాడు. వాట్ ఈస్ ద క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ హూస్ సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఇచ్చాడు -3/2 అండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ ఇచ్చాడు -1. అంటే సగం ప్రాబ్లం అతనే చేసి ఇచ్చాడు. అంత ముందు ప్రాబ్లం లాగా మనం పూర్తిగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం ఈజ్ ఆల్రెడీ డన్. దట్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ ది జీరోస్ అండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద జీరోస్ ఈజ్ గివెన్. ఓకే, సో ఒకసారి చూద్దాం. సో లెట్ ద క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ బి ax² + bx + c. సో ఇది మనం స్టాండర్డ్ ఫాము. ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటా అనుకుంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇచ్చేసినాడు -3/2, ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా కూడా ఇచ్చినాడు దట్ ఈస్ -1. ఓకే, ద స్టాండర్డ్ ఫార్మేట్ ఆఫ్ పాలినామియల్ ఈజ్ x² ఆర్ k ఇంటూ సంథింగ్ రాసుకోవచ్చు, లేదా x² మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ x ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా. ఓకే, దీంట్లో x² -3/2 -3/2 ఇంటూ x ప్లస్ -1. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇది వస్తుంది. ఈ మొత్తాన్ని మనం కేతో కూడా రాసుకోవచ్చు. k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అని పెట్టుకున్నామంటే 2తో మల్టిప్లై చేస్తే యూ షుడ్ గెట్ 2x² + 3x -2. ఓకే, సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు బాగా అర్థమైనట్లయితే మీరు నెక్స్ట్ వచ్చేటటువంటి ఎక్సర్సైజ్ అంటే మనకు ఎక్సర్సైజ్ 3.3లో ఆల్మోస్ట్ మీరు ఫస్ట్ రోమన్ చేయొచ్చు, సెకండ్ రోమన్ కూడా మీరే సొంతంగా చేయొచ్చు. ఓకేనా?